سورہ تحریم. جی سر اس کی جو شروع کی 5 آیتوں میں سے آپ اگر کھول سکتے ہیں اسکرین پر تو جی سورہ تحریم کی پہلی 5 آیتوں کو سر اس کے بارے میں ذرا میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا 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 کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر. اچھا، تو اس پہ آپ کا کوئی خاص سوال ہے سورہ نہیں سر تحریم کو پہلے لے میں کر؟ سمجھنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میں ایسا سوال کر دوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو پہلے اصل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کا تو علم ہے نا، آپ نے مطلب اس کو پڑھا بھی ہے، آپ نے جانا بھی ہے پہلے جو بھی وہ ہاں، وقت تھا امین جو ہے پہلے ایسا کا. کریں، سورہ تحریم یہ چیپٹر نمبر 66 ہے، یہ نکالیں. 1 2 3 4 5 جو ورسز ہیں اس پر تھوڑی سی ہم جو ہے بات کریں گے. جی جی سر. جی یہاں پر یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، یا جی ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی تم آخر کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ جی کیا تم چاہتے ہو اپنی بیویوں کی خوشنودی، یا ان کی خاطر جو ہے تم یہ جو ہے اپنے آپ پر حلال کرتے ہو؟ جبکہ اللہ جو ہے بخشنے والا اور رحم والا ہے. جی اس کے بعد جی سر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ کچھ پتا ہے؟ کیونکہ شروع کی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا 5 آیتوں میں مجھے کافی ایشو، مطلب کہ اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہے وہ جو کوئی میں نے سنا ہے کہ کوئی مصر سے کوئی تحفہ آیا تھا کسی خاتون کا، یہ اسی ہاں کی کہا بنیاد تو پر ہے جاتا کہ ہے، ہاں جی کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر اس کو بیس نہیں بنا سکتے. اب یہ خود قرآن کا لکھنے والا کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں دیتا، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا، تو اب وہ کتابیں یا وہ باتیں جو بہت بعد میں جو ہے سامنے آئیں تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی اس کا پس منظر وہی تھا، ہم نہیں کہہ سکتے. سر اسی آیت نمبر 3 میں تو کافی کچھ کہہ دیا گیا. آیت نمبر اگر 3 کو کھولیں سر آپ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. جی بالکل بالکل. تو سر اس میں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ تو یہی ہے نا کہ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے اس کے اندر. ہاں اس طرح کا جو ہے ہم کو اس میں اشارہ ضرور ملتا ہے. اب وہ مفسرین جو ہے یا پھر ترجمہ کرنے والے جو مترجمین ہیں وہ حدیثوں کا سہارا لے کر کچھ نہ کچھ یہ کہانی اس سے جوڑتے ہیں، تو شاید ہو بھی ایسی کوئی کہانی ہوگی. سر وہ تو شہد کی جوڑتے ہیں نا. ہاں وہ وقت چونکہ شہد کا لفظ تو خیر یہاں نہیں آیا، جی بالکل. لیکن میں اب اس یہ طرح سمجھ کی رہا باتیں کہ کہی اس میں جاتی کئی ہیں. ورڈ شہد کا آ رہا ہے، کیوں آپ عربی مجھ سے نہیں زیادہ جانتے ہیں تو ہاں نہیں کسی بھی شہد کا جگہ لفظ نہیں ہے، شہد کا ورڈ نہیں شہد کا لفظ نہیں ہے، نہیں شہد کا لفظ نہیں ہے. تو سر اگر ہم آیت نمبر 4 پہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹلی عورتوں کے اوپر آ گئی نا بات. اگر 4 پہ چلے جاتے تو شہد کی بات ہی ختم ہوگی پھر. اب یہ اگر آیت نمبر 4 میں ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیرا والملائکۃ بعد ذلك ظہیر. جی تو سر جو تیسری اور چوتھی اگر آیت کو ملا جائے تو یہ تو تمام کا تمام واقع عورتوں کے اوپر آ رہا ہے، شہد پہ تو جی نہیں آ ہاں، رہا. نہیں شہد ایسے کا ہی تو نہیں ہے اس میں، نہیں شہد کا، کیونکہ پہلی ہی آیت میں وہ ازواج کا لفظ آ گیا نا.
हम्म। पहली आयत में जो है क्लैरिटी के साथ आया है, तब तगी मर्दात अजवाजिक, क्या तुम अपनी बिल्कुल बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि यही भाई अल्फाज तफसीरों में शुरू शहद का किए वर्ड गए हैं, इस्तेमाल क्यों किया है? इसमें शहद का कोई जितने लफ्ज जो है इसमें नहीं है। नहीं तो मुहद्दिसीन शहद ने शहद का वर्ड इस्तेमाल करने से पहले जरा भी नहीं ये सोचा होगा कि जब आने वाले दौर में जब कोई पढ़ रहा होगा तो वो तो यही सवाल करेगा ना, शहद का तो वर्ड ही नहीं है तो जी औरतों को देखिए। इसका बैकग्राउंड आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जी मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहे, तो चले कोई जी बात नहीं। जी बात नहीं करना चाह रहे आप यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुझे इस वक्त, मुझे भी किया जा रहा है इस वक्त। जी तो क्योंकि मैं तो खुलेआम अपना नाम लेता हूँ, अपना जी अपना मुल्क भी बताया, अपना शहर भी बताया, जी। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसमें शहद का कोई जिक्र नहीं है। शहद का लफ्ज इसमें नहीं आता है इसमें। अच्छा सर, अब एक इसमें वो जो भी आता है वो जो है बीवियों का जिक्र आ रहा है, बीवियों का जिक्र क्या आता है, तुम ठीक अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो, ये बात जो है इसमें जिक्र की गई। है। तो मेरा यही कहना है कि अगर सुनने वालों में कुछ मोमिनीन बैठे कि इसकी जाके तफसीर जरूर पढ़िएगा। सर दूसरा मेरा ये सूरह बकरा की 30वीं आयत, हम्म। सूरह बकरा की 30वीं जी, आयत। सूरह बकरा की तीसरी आयत। जी जी, 30 सूरह बकरा की 30। हाँ जी 30। हम्म। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा जी क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अच्छा सर, इसका इसमें इसका यहाँ आपका पे असल सवाल क्या है? जी इसका असल सवाल ये है कि सर कि मफहूम जो है ना कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि जमीन में मैं नायब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने जी कहा क्या कि तू ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां दूर कर दे और खून जी। करता रहे, तो फरिश्तों को कैसे इल्म होता कि ये इंसान ने जाके यही करना है? हाँ, अब ये बात तो है। अब अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि इंसान से पहले जिन्नात भी एक मखलूक थे, उनको भी कुछ इख्तियारात दिए गए थे, उन्होंने भी इसी तरह का फसाद जो है फितना और फसाद बर्पा किया था ज़मीन पर। तो इस वजह से उनको अंदाज़ा हुआ एक और मखलूक तू बनाने जा रहा है ज़मीन पर खलीफा के तौर पर, तो उसको भी इख्तियारात जब मिलेंगे तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो तो सर अब मेरा ये सवाल जी सर मेरा सवाल ये उठता है कि कुरान हर वाक़े को बता रहा है, यूसुफ, मूसा, ईसा, याकूब सब के वाक़े बता रहा है, तो ये वाक़ा भी बता देता फिर कुरान कि पहले क्या था। अब असल जब में वो वाकया तो जब वो नहीं था अबू ना, ये लहब के कहानी हाथ है। तोड़ जब जी अबू लहब के हाथ तोड़ने की बात भी कर रहा है वो कुरान, जी तो जी जो बेसिक सवाल है आदम का, जिसको पता था हम्म, कि बनी नौ इंसान जब आगे पैदा होंगे तो वो तो जी सवाल ये करेंगे ना कि हमारा बाप कौन था। उस हम्म, बाप से जो रिलेट जो है वो कोई स्टोरी जो है उसका कोई जैसे 100% वाकई बता देगा हजरत यूसुफ के, कि यहाँ तक बता दिया कि वो किस तरह चले, कितने भाई थे, कुएं में थे, भेड़िया खा गया, ये हो गया वो हो गया, जो भी इसमें, या सूरह कैफ के अंदर जवाब ही नहीं दे सके कि वो कितने थे, 2 थे, 5 थे, 7 थे, ये भी नहीं हम्म, पता चल सका कि कितने लोग थे वो, कितने थे। तो ये जी इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ी सूरह बकरा के अंदर जब ये आयत आ रही है और जब हजरत आदम का वाकया बता रहा है, तो आपने मुझे अभी ये कहा कि लोग कहते हैं कि पहले जिन्नातों की हुकूमत थी या जी या रहते थे, जैसे भी वॉट एवर कोई भी हो, जी। तो वो तमाम चीजें कुरान ने क्यों नहीं बताई? अब ये असल में बहुत अहम यहाँ पर सवाल है भी सर, ये मेरा, ये बहुत अहम हाँ, असल सवाल में है, अगर आप सोचें अब आप। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। जी भाई देखें कि आपके और हमारे लिए अहम सवाल ज़रूर है, मगर मसला ये है मोमिनीन का। हम्म। मोमिनीन ये कहते हैं कि भाई ये अल्लाह के नज़दीक अहम नहीं था, इसलिए नहीं बताया उसने, वो ये कहकर जान छुड़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ कुरान में आ गया, जितना है वो ज़रूरी था वो आ गया, जो ज़रूरी नहीं था नहीं आया, वो तो ये यानी कहते कि हैं। तो अल्लाह के अभी ये इतना इतना अहम चीज नहीं होगी, फिर इसका मतलब तो ये हो गया। अब असल में अब बात ये है कि चूंकि जो बातें अल्लाह को पता है, जो कुरान का जो अल्लाह है, तराशीदा अल्लाह अरबों का, जितनी बातें उसे पता थी वो उसने वो लिखी। जाहिर बात है अब वो उसके बाद जो है आप और हम जैसे लोग आएंगे,
اور اس طرح کے سوالات کریں گے، اس بات کا جو ہے وہ عربی اللہ کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ باتیں ساری نہیں لکھی اس نے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم۔ کیونکہ سر اس کے اندر جو ہے یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کے زمین میں نہ بنا تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس میں یا اس میں، کیا تو اس میں یا اس میں، ایسے شخص کو تو اس کیا چیز ہے، کیا تو اس میں زمین یا پر زمین پر۔ زمین پر ہے یہ فیہا جو ہے، دو بار فیہا کلا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ فیہا کی جو ضمیر ہے، ضمیر تانیث، یہ ارض کی طرف جا رہی ہے، اس کا مرجع جو ہے ارض ہے، جی ارض یعنی اچھا زمین، ہاں جی جی پرتھوی۔ جی 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 بالکل بالکل۔ چلے بہت شکریہ سر، مجھے بس یہ چیز آج پتہ کرنی تھی۔